ओं श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोध्यायः आत्मसंयम योग। श्री भगवान कहिले, जो पुरुष कर्मफल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती से ही सन्यासी तथा योगी अटंती। केवल अग्नि त्याग करिथिबा लोक सन्यासी नुहे कि केवल कर्म त्याग करिथिबा लोक योगी नुहे। हे अर्जुन, जहाकू सन्यास बोली कहती ताहाकू ही तुमे योग बोली जान। कारण संकल्प त्याग करिनथिबा कौनसी भी पुरुष योगी होई पारे नाही। योगारूढ़ हेबाकू इच्छुक मननशील पुरुषंक निमंते निष्काम भावरे कर्म करिबा ही योग प्राप्तिर हेतु बोली कहा जाए और योगारूढ़ होइजिबा परे सेही योगारूढ़ पुरुषंक सर्वसंकल्प शून्यता ही तांको कल्याणर कारण बोली कहा जाए। सर्वसंकल्प त्यागी पुरुष जेतेबेले इंद्रिय मानक भोगरे और कर्म मानकरे मध्य आसक्त हुअंती नाही सेतेबेले से योगारूढ़ बोली कथित हुअंती। निज द्वारा निजको संसार सागर उद्धार करने उचित, निजको अधोगति पकाई देवा उचित नुहे। कारण मनुष्य निजे ही निजर मित्र और निजे ही निजर शत्रु अटे। जो जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर को जय करा जाइछि सेही जीवात्मा निजे ही निजर मित्र एवं जहाँ द्वारा मन इंद्रिय और शरीर को जय करा जाई नाही से निजे ही निजर शत्रु परि आचरण करे। शीत उष्ण और सुख दुखरे तथा मान अपमान जहाँक अंतःकरणर वृत्ति गुड़िक संपूर्ण शांत रहती सेपरि स्वाधीन आत्मा विशिष्ट पुरुषंक ज्ञान रे सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सम्यक रूपे अवस्थान करती। अर्थात तांको ज्ञान रे परमात्मा व्यतीत अन्य किछि ही रहे नाही। जहाँक अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान रे तृप्त, जहाँक स्थिति विकार शून्य, जहाँक इंद्रिय माने संपूर्ण वशीभूत हो जाइछंती एवं जहाँक पाई माटी पत्थर और सुना समान तांको युक्त अर्थात भगवत प्राप्त योगी बोली कहा जाए। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों ठारे धर्मात्मा मानक ठारे और पापी मानक ठारे मध्य समान भाव रखिथिबा पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ अटंती। मन और इंद्रिय मानक सहित शरीर को वश करी रखिथिबा आशा रहित और संग्रह इच्छा शून्य योगी एकाकी ही एकांत स्थान रे रही आत्मा को निरंतर परमात्मा रे लगाइबा उचित। शुद्ध भूमि उपरे क्रमशः कुश, ता उपरे मृगचर्म और ता उपरे वस्त्र बिछाई अति उच्चा किंबा अति नीचा न करी निजर आसन दृढ़ रूपे स्थापन करी सही आसन रे बसी चित्त और इंद्रिय मानक क्रिया नियंत्रण करी मन एकाग्र करी अंतःकरणर शुद्धि पाई योग अभ्यास करने उचित। शरीर शिर एवं ग्रीवा सड़ख और अचल रखी एवं स्थिर होई निज नासिकार अग्रभाग दृष्टि निबद्ध करी अन्य आड़े न चाही ब्रह्मचर्य व्रत स्थित भय रहित तथा भल भाव शांत अंतःकरण विशिष्ट सावधान योगी मन संयत करी मोठारे युक्त चित्त होई एवं मोर परायण होई अवस्थित हेबा उचित। मन बस करिथिबा योगी एपरि भावरे आत्मा को निरंतर मोर अर्थात परमेश्वर स्वरूप रे लगाई मोठारे थिबा परमानंदर पराकाष्ठा रूपी शांति प्राप्त हुअंती अर्थात मोते प्राप्त हो जाती। हे अर्जुन, जे बहुत भोजन करे किंबा जे आदौ भोजन करे नाही किंबा जे बहुत शुए किंबा जे आदौ शुए नाही ता द्वारा एही योग सिद्ध हुए नाही। एही दुख नाशक योग तो यथायोग्य आहार विहार करुथिबा लोकर कर्म मानकरे यथायोग्य चेष्टा करुथिबा लोकर तथा यथायोग्य निद्रा जाउथिबा और जागरण रहुथिबा लोकर ही सिद्ध हुए। संपूर्ण वशीभूत होइथिबा चित्त जेतेबेले परमात्मा ठारे ही भल भावरे लागि जाए सेतेबेले सकल भोगरे निष्प्रिय पुरुषंकु योगयुक्त बोली कहा जाए। पवन नथिबा स्थान रे दीपर शिखा जेपरि चंचल हुए नाही परमात्मा ध्यान रे लागिथिबा योगींकर वशीभूत चित्त को मध्य सही उपमा दिया जाए। योगाभ्यास द्वारा निरुद्ध होइथिबा चित्त जो अवस्था रे उपरत हो जाए और जो अवस्था रे परमात्मा ध्यान रे शुद्ध होइथिबा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करी सच्चिदानंद घन परमात्मा रे ही संतुष्ट होई रहे। केवल विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण योग्य जो इंद्रियातीत अनंत आनंद रही योगी ताहाकू जो अवस्था रे अनुभव करती और जो अवस्था रे अवस्थित होई एही योगी परमात्मा स्वरूप कदापि विचलित हुअंती नाही। परमात्मा प्राप्ति रूपक जो लाभ पाईगले ताठारु अधिक अन्य कौनसी लाभ अछि बोली योगी मानती नाही एवं परमात्मा प्राप्ति रूपक जो अवस्था रे स्थित होईगले योगी महा दुखरे मध्य विचलित हुअंती नाही। जहाँ दुख रूपक संसारर संजोगरु रहित तथा जार नाम योग ताहा जानिबा आवश्यक। क्षुर्ण न होई अर्थात
धैर्य धरी उत्साहित चित्ତରେ निश्चय पूर्वक ସେହି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଂକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସକଳ କାମନା ନିଶେଷ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ନିରୋଧ କରିବା ପୂର୍ବକ କ୍ରମଶଃ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଉପରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାରେ ମନ ଲଗାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରେ ତାହାକୁ ସେହି ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆଣି ବାରମ୍ବାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ, ଯେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଯାହାଙ୍କର ରଜୋଗୁଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେହି ନିଷ୍ପାପ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇ ରଖି ସୁଖପୂର୍ବକ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ଚେତନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାରେ ଏକି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମବାନ ତଥା ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ସକଳ ଭୂତରେ ଥିବା ଓ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସକଳଙ୍କ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ସେ ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଐକ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋତେ ଭଜନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀ ସକଳ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କର ସକଳ ଭୂତରେ ଆତ୍ମଭାବ ହୋଇଯାଏ ଓ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବି ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରମ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏହି ଯେଉଁ ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗ ଆପଣ କହିଲେ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାହାର ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏହି ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁବ୍ଧକାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ବଳବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହାକୁ ବଶ କରିବା ବାୟୁକୁ ବଶ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ମନ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ହୋଇନାହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବଶ କରିଥିବା ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ବଳରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ, ଏହା ମୋର ମତ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେ ଯୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଅଥଚ ସଂଯମୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଯାହାଙ୍କ ମନ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯୋଗରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ସାଧକ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାପ୍ତି କରି ନ ପାରି କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ହେ ମହାବାହୁ, କ'ଣ ସେହି ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋହିତ ଓ ଆଶ୍ରୟ ରହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଘ ପରି ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋର ଏହି ସଂଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ସଂଶୟର ଛେଦନକାରୀ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କର ଇହଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ କି ପରଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ହେ ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ପୁରୁଷ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟବାନ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେଠାରେ ନିବାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଅଥବା ବୈରାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ସେସବୁ ଲୋକକୁ ନ ଯାଇ ଜ୍ଞାନବାନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜନ୍ମ ସଂସାରରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ସେଠାରେ ସେହି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶରୀରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବୁଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସହଜରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେହି ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପରାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମର ଫଳକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଆନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ତ ପୂର୍ବର ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ସଂସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମଗତି ପାଇଯାଆନ୍ତି।
ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସକାମ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଅ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯୋଗୀ ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଭଜୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀ ମୋ ମତରେ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ।